reaction. HVZ reaction is nothing but Hell-Volhard-Zelinsky reaction. So is it recording is happening? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So in Hell-Volhard-Zelinsky reaction, so what we are going to observe here is, so in this reaction, so we are going to observe halogenation. Halogenation of carboxylic acid. Halogenation of carboxylic acid. Hell-Volhard-Zelinsky reaction. So in this reaction, we will be observing this. Okay. So just I will take general reaction now. So first, okay. So here if you observe, what is this carbon is? What is the name of this carbon? Alpha carbon. Alpha carbon. This is alpha carbon. Okay. So therefore this hydrogen is? Alpha hydrogen. Yes, alpha hydrogen. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕೇನು? So here HVZ reaction is possible only if you have alpha hydrogen. So alpha hydrogen idre matra HVZ reaction is possible. Okay. And this R here, it can be aliphatic. Okay. Or it can be aromatic. Aliphatic agbodu athwa aromatic agbodu, but idralli namage alpha hydrogen should be there. So this reacts with halogen. So this halogen can be either chlorine or bromine. So chlorine ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ bromine. So ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ತಗೋಬಹುದು. ನೀವು Cl2 ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ you can take Br2, not F2 or not I2. So that 2 will not be giving this reaction. So only Cl2 and Br2 is used. So this give rise in the presence of red phosphorus. So this give rise in the presence of red phosphorus. So it will form okay. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಬಂದು ಕೂತಿದೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಬಂದು ಕೂತಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಂತ ಕರಿಬಹುದು? ಆಲ್ಫಾ ಹ್ಯಾಲೋ. ಇದು ಆಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಸಿಡ್, ಆಲ್ಫಾ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಸಿಡ್ ಬಿಕಾಸ್ alpha hydrogen here is replaced by halogen. ಏನು alpha hydrogen ಇತ್ತು, ಆ alpha hydrogen halogen ಇಂದ replace ಆಗಿದೆ. So that is alpha halo acid. So this is the HVZ reaction, halogenation of carboxylic acid ಅಂತಾನು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. Is that clear? Yes, sir.
Okay. Yes, sir. Yes, sir. So if you want to note it down, you can note it down, or you want to take a screenshot, you can take. So I'll next write the mechanism here. So I'll clear this now. Okay. So we'll see the mechanism. So first I'll take this one. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ಫಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ನಮಗೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದಂಗೆ ಆಲ್ಫಾದಲ್ಲಿರುವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಅಸಿಡಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಆರ್ ಅಸಿಡಿಕ್. ಬಟ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನು ಅಸಿಡಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ OH ಇರೋದ್ರಿಂದ EH ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡುತ್ತೆ. ಸೊ EH ರಿಲೀಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ EH ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ X ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ OH ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ PX3. ಸೊ ಈ PX3 ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಏನು ರೆಡ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ PX3. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ PX ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಈ OH ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್. OH ಏನಿತ್ತು ಆ OH ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ X ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ like this. Okay, so OH ಅಲ್ಲಿ O ಇಲ್ಲ, only X. Okay. Okay, so ಇದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ H. ಸೊ ಆ H ನ I will write like this. Okay. So here the next case we observe tautomerism ಅಥವಾ one call it as proton transfer. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ will draw the electron towards it. As a result, carbon gets negative charge and oxygen gets positive charge. Okay. So aವಾಗ ಈ H ಏನಿದೆ ಇದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟು it will comes out as H+. will come out as H+. ಸೊ ಆ H+ ಆಗಿ ಏನು ಆಚೆ ಬಂತು, this H+ will attack to oxygen. H+ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಆಗುವಂತ H+ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ RCH. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ RCH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, then C, and here it will be OH and X. RCH double bond C X. Okay. So then the next case halogen ಇದೆ ನೋಡಿ, X minus ಮತ್ತೆ X. ಈ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಈ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್. X2 ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲಾರಿಟಿ, ಯಾಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೇಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಇರಲ್ಲ.
ಬಟ್ ಈ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಆನ್ ದೀಸ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪೊಲಾರಿಟಿನ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೈ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಂದ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ, ಸೊ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈನಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ಈನಾಲ್. ಏನಿದೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಈನಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಸೊ ಈ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ಡೊನೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡೊನೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಹತ್ರ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ಆಗೋದು, ಈ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದ್ ಕೂತಿದೆ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ಸೊ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ H ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ H ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ರಿಮೂವ್ ಆದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್ HX ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, RCH, ಇಲ್ಲಿ X, ಮತ್ತೆ single bond C, double bond O, then X. So this is what formed. Okay, so again next ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇದನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫುಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಇನ್ನು ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ವಾಟರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ವಾಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರೋ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸೊ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ OH2 ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಏನ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ OH2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಒಂದು H ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು H. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಒಂದು H ಕಂಬೈನ್ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ HX. ಸೊ ಮೈನಸ್ HX ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಉಳಿಯುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ನೋಡಿ,
So this is what we are going to get finally. So this is the product. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Yes, sir. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ can ask. If you have any doubts, you can ask. Okay. So ಬರ್ಕೊಡಿ ಅದನ್ನ. So I'll clear this now. ಚಾರ್ಜರ್ ಪಿನ್ ಹೋಗದೆ ಅಂತ. Okay. So that is about HVZ reaction. So that's to complete again. So next, so ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ, carboxylic acid ಏನಿದೆ, so that is also going to be meta directing group. Okay, so you can write it as electrophilic substitution reaction. Okay, so ಇಲ್ಲಿ electrophilic substitution reaction ಅಲ್ಲಿ benzoic acid if you take, okay, so benzoic acid ತಗೊಂಡ್ರೆ so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will pull the electron towards it. Oxygen electronegative ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ oxygen will pull the electron from the ring. ring ಒಳಗಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ರಿಂಗ್ ಒಳಗಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ರಿಂಗ್ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ಸ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೆಂಜೆನ್ ರಿಂಗ್ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ COH ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಂಗ್ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ಸ್ ದ ರಿಂಗ್. ಸೊ ರಿಂಗ್ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೆಸೊನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ರೆಸೊನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀರಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ? Ortho and para. ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ರೆಸೊನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರೋದ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೇರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್? Meta. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು? Meta directing group. Yes, so this is going to be meta directing group. Okay, so agare let's do nitration process. So nitration process ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಈಗ? Concentrated HNO3 and HNO. concentrated H2SO4. So HNO3 ಮತ್ತೆ
concentrated H2SO4. So the product Meta-nitrobenzoic acid. Meta-nitrobenzoic acid. So meta position ಇಲ್ಲಿ NO2 ನ add ಮಾಡಿದ್ರೆ water molecule ಜೊತೆಗೆ this is going to be meta-nitrobenzoic acid. So ಅದೇ ರೀತಿ bromination. So bromination ಏನೇನು ಬೇಕು? FeBr3 anhydrous FeBr. ಅದನ್ನ in the presence of FeBr3 halogen carrier. Okay, in the presence of ferric bromide. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? Meta-bromobenzoic acid. Yes, you'll get meta-bromobenzoic acid. Yes. So ಇದು reactions ಇರುವಂತದ್ದು. Is that clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So ಅಲ್ಲಿಗೆ we are going to be completing carboxylic acid part. So this completes the complete chapter of aldehydes, ketones and carboxylic acid. Okay. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ clarify. Okay. So ಇದರಲ್ಲಿ again in the previous classes ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಯೂಸಸ್ ಇದೆ. So again you need to go through that uses. So formic acid, acetic acid, so ಅದರದ್ದು ಯೂಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So ಅದರದ್ದು ಯೂಸಸ್ ಗಳನ್ನ you need to practice. Okay. So ಯಾವ್ದು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ? ಸರ್ HVZ mechanism. HVZ. Okay. Okay. So go through that uses of formic acid and acetic acid. So ಅದರನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಯೂಸಸ್ ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಯೂಸಸ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. So HVZ mechanism. Okay, so here we'll be taking so ಇದು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ OH ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದು H ಫಸ್ಟ್ ಈ H ಗಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಇದೇ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ H ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಅಸಿಡಿಕ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಗೋ ಆಸ್ H+, ಇದಕ್ಕೆ ಮೋರ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ OH ಟು ರಿಮೂವ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ PX3. ಸೊ ಈ PX3 ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ PX3. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ PX3 ಏನಿದೆ, ಸೊ ಈ PX3 reacts and removes that complete OH ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ X ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ OH. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಟಾಟಮಿರಿಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ electron it, so it pulls its electron. So
ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ H ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ H ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಇನಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್. OH ಇದೆ ನೋಡಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಈ ಏನು ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದೀಸ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. So it forms this one, and we can observe here this carbon valence is not satisfied, so it will be having plus charge here. Okay, so plus charge alli idu stable agodilla. So oxygen ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಕೊಟ್ಟು ಪುನಃ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂದ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ H ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ಏನು ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು X ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಮೈನಸ್ HX ಆಗಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. So therefore it forms X. So ಇದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪುಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪುಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರೋ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರೋ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪುನಃ ಬಾಂಡೆಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. X ಮೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆಸ್ ಮೈನಸ್ X. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. H2 ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ H2 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಸ್ H ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಆ H ಪ್ಲಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, X ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ X ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್ HX ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ RCH X C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ OH. So this is what finally you are going to get. So this is the mechanism. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. Okay. So any more doubts or any other things to discuss? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು, ಹಿಪ್ನೋಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಿಪ್ನೋಟಿಕ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿಚ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಪ್ನೋಟಿಕ್. ಸೊ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇದು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು ಇದು?
ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಸುಮ್ನೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಆಲ್ಡರ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು NaOH ಎರಡೆರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಒಂದ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಕೆನಿಸರಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಂದಿದೆ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಡರ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಒಂದಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು, ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂತಾನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆಂಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆಂಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಸೊ ಎರಡು ಬೆಂಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬೆಂಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ? ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಎಸ್, ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವ? ಕ್ಯಾನಿಸರಸ್. ಎಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಕೆನಿಸರಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಆಲ್ಡರ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರ್ಬೇಕಾ ಇರಬಾರ್ದಾ? ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೆನಿಸರಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ NaOH. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೋ ಡೌಟ್ ಕೆನಿಸರಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೋ ಡೌಟ್ ಆಲ್ಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಸೊ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಯಾಜೆಂಟ್ ಏನು ಅಥವಾ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆನಿಸರಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಆರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕೆನಿಸರಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆನಿಸರಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು CHO, ಒಂದು ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು CHO. ಸೊ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಲೋ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು CHO ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು CHO ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಒಂದು CHO ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು CHO ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಿಲೋ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇನು ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಈ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಲೈನ್ ಏನ್ ಟಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ OH and this will be COH. In this case, this is going to be COH and this is going to be OH. So ಇದು ನಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟು ದ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ಆಸಿಡ್ ಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ Na ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರಿ. Na ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದಿತ್ತು.
ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು, ಬಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್, ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ has asked. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್, ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೇಳಪ್ಪ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಯಾವುದು ಸರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿನಾ? ಇದೆರಡು ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳೋ ನಾವು? ಹಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ನಿನ್ಗೆ ಹಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆ CHO ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಸಿಡ್. ಆಸಿಡ್. ಈಗ ಎರಡನ್ನೂ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಯ್ತದ ನಾನು? ಈ ಕಡೆನೇ OH ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆನೇ ಆಸಿಡ್? ಸರ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ, ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್, ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಹ್ಯಾಲೋಲ್ಕೇನ್ಸ್, ಹ್ಯಾಲೋರಿನ್ಸ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್, ಎನರ್ಜೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್, ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಪೀಪಲ್ me to continue with the same organic chemistry for next chapters, ಅಥವಾ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ? ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು? or if you people are bored with this organic chemistry, you can move on to the physical or inorganic. Inorganic ಹೋಗೋದೇನಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್. So what do you people prefer? Should I continue with the organic for the next chapter? Yeah, continue. Or shall I cut and go back to inorganic ಅಥವಾ physical? ಯಾವ್ದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್, ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ 3 ಇದೆ. 3ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಫಿಸಿಕಲ್, ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್. Okay. Sir, inorganic. Okay. Inorganics. Inorganics. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ, ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಹ್ಯೂಜ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂದು ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 70% ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗ್ದಂಗೆನೆ. ಸೊ ದೆನ್ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಒಂದು 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. 4 ಚಾಪ್ಟರ್, 4ರಿಂದ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 3ನ ಮುಗಿಸಿದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ತುಂಬಾ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ರದ್ದು ಏನೇನಿದೆ some questions to be discussed, ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಟ್. So we'll solve some questions here with respect to ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು.
So first one is conversion from butane 1-ol to butanoic acid. So how we can do this conversion? Oxidation. Alkaline KMN. Strong oxidation. Alkaline KMNF ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. So butanol forms formula ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿದೆ. So this is butanol. So this in the presence of alkaline KMNF4 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ನಮಗೆ we have to use alkaline KMNF. ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೇಳೋದು. So can I explain the conversion of butane 1-ol to butanoic acid or the preparation of butanoic acid ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. You should be knowing from what, from where, how. So that is the first conversion. So next benzyl alcohol to phenyl ethanoic acid. Benzyl alcohol in the phenyl ethanoic acid. What we can do? So first of all, try ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ? using MnO2. MnO2 ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾ? Yes, sir. Any other suggestions? ಅದೊಂದಿರ್ಲಿ MnO2. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗಳು ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಬೆನ್ಜಾಯಿಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? Okay, so this is the structure of benzyl alcohol. Yes, right. So phenyl ethanoic acid. Phenyl ethanoic acid ಅಂತ ತಕ್ಷಣ phenyl ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬೇಕು, that is benzene. ಎತ್ ಅಂದಾಗ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು COH ಗ್ರೂಪ್, ಇನ್ನೊಂದು CH2 ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. phenyl ethanoic acid ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ CH2 ಫಿಕ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನೇ ಬರೀತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ phenyl ethanoic acid ನ we can write like this. ಬರೀಬೋದಾ ನೋಡಿ? phenyl ethanoic acid, phenyl 2 ಕಾರ್ಬನ್, ಸೊ ethanoic. ಓಕೆ, phenyl ethanoic acid ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ CH2 ಮತ್ತೆ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಕಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಏನ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಇದಿಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈ OH ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು CO ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮುಗೀತು, CO ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗ್ದೇ ಹೋಯ್ತು ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಆ CO ನ ಹೆಂಗ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು? That is what? Carboxylation. Carboxylation. Think ಮಾಡಿ. ಸರ್, ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸಯನೈಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡು. ಅಷ್ಟೇ, ಸೇಮ್ ಅದನ್ನೇ ಹರ್ಷಿತ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು HBr ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. HBr ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ Br ಮೈನಸ್ H ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? H+ ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ H+ ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ? CH2 OH ಮತ್ತೆ H. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಂದಾಗ O ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ O wants to take
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡುತ್ತೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಟರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ Br ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ minus H2O. So remaining it will form this one. Yes. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೇನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು. Br ಇದೆ, KCN ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೈನೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಕೈಲ್ ಅಲೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಹ್ಯಾಲೋರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ KBr ಆಚೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಮೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸೈನೈಡ್ ಇಂದ. Do you remember carboxylic acid preparation? Yes, sir. So ಅದನ್ನ ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ. The same thing we are going to continue here. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಇದನ್ನ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡತ್ತಾನೆ. ಆರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಅಮೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅಮೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ವಿಲ್ ಗೆಟ್ CH2CO NH2 ಬಂತು ಅಮೈಡ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಅಮೋನಿಯಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೀವು? ಇನ್ನೊಂದು ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಹೌದಾ? ಇನ್ನೊಂದು ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, OH ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, CO ಹತ್ರ OH ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ CH2COOH ದ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ NH3. ಇಲ್ಲಿಗೆ H ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ H ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಗ OH ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ, ಮುಗೀತು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಫಿನೈಲ್ ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸಿಂಪಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಅಷ್ಟೇ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದ್ರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರ್ದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಲೋಜಿನ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಅಪ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತನಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಂಕ್ ಅದು. ಇವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲಿಂಕ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಓದ್ಕೊಂಡು ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. It's not the matter of learning everything, it is also the matter of remembering everything. That is very important. Okay. So ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. So you can do that on your own. That is conversion of 3-nitro-bromobenzene. 3-nitro-bromobenzene ಅದರಿಂದ 3-nitro-benzoic acid. Then so we are going to try ಮಾಡಿ. Okay, so try to do the conversion of these two. So you know the ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ we'll discuss. Okay,
ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, so I'll stop at this point, then continue in the next class. Okay, so thank you all. Thank you, sir. Thank you, sir.